الحمد لله الذي جعل لنا الأرض ذلولا وقال امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم الرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوتي وأخواتي في الله ولله، هجرة أرض الوطن، مسقط الرأس، وعاء ذكريات الشبا والشبيبة، أرض الآباء والأجداد، والاغتراب في أرض غريبة، والتعايش مع قوم غرباء ثقافة ودينا ولغة بصرف النظر عن الأسباب، والله مؤلم جدا، وألمه لا يدركه إلا من قاس عذاب الهجرة والاغتراب والوحشة والضيق والجوع والعطش والنوم في الطرقات والاستخفاف وغير ذلك. ورغم ذلك كله وغيره، نرى في كل وقت وحين وفي كل سنة تنقل الجماعات البشرية كطير أبابيل طلبا لفرصة أفضل للعمل أو لمعيشة أفضل أو للدراسة أو غير ذلك، من قرية إلى قرية، من مدينة إلى مدينة، من بلد إلى بلد، ومن قارة إلى قارة، لفترة معينة أو للاستقرار بشكل دائم. فذلك كله لا يدل إلا على أن الهجرة والاغتراب سنة طبيعية في بني آدم، وجدت فجر وجودهم على هذه البسيطة. ألا ترى كيف هاجر أبونا آدم وأمنا حواء من الجنة وسكنا هذه الأرض وظلا يتنقلان بين أقطارها؟ ألم تسمع قول إبراهيم الخليل إذ قال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم؟ فترك أرض آبائه فرارا بدينه إلى الشام، ومن ثم إلى مصر ومكة وغيرهما. وهذا حبيبنا وحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم يهاجر مسقط رأسي أحب البلاد إليه، الأرض التي قال الله تعالى عنها إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ليثوي بأرض يثرب وهي المدينة المنورة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم. أخي المهاجر، أختي المهاجرة، الهجرة لم تبدأ بك ولن تنتهي بك، فكل ما تعانيه من مشاكل وأضرار عاناه من قبلك، وكل ذلك من متوقعات الغربة. ولذا تسمى الهجرة بالمخاطرة والمجازفة والمغامرة. فلا تترك واصبر، لأنك يوم تنال مرادك ستنسى كل تعبك وكل ما تحملته من كروب. واعلم أن الحياة كلها مغامرة، سواء تركت بلدك أم لا. فقد قال الحق تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، والإنسان لن يجد مراده إلا بالاجتهاد والتعب. ولله در قائل وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا. وقال الإمام الشافعي شاعر الفقهاء وفقيه الشعراء رحمه الله تعالى في ديوانه ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واقتربي، سافر تجد عوضا أمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب. عباد الله، الغربة صعبة، لكن الذي يعرف كيف يتصرف يقلل من معاناتها ومشاكلها. فهذه بعض نصائح لنا أجمعين لننتفع بها.
فأول ما أبدأ به هو ما قال لي صديق لي إن أباه كان ينصح أبنائه بأمور ويطالبهم بمراعاتها في الغربة لتكون سهلة عليهم وليرجعوا بما سيجدون من خيرات. ومن نصائحه لهم أنه قال اجتنبوا هذه الأشياء في الغربة: الخصومة، المرأة أي الزنا، والخيانة، والكذب في العمل، والسرقة، فهذه الأمور تسبب فساد الأموال، لأن الخصومة والخيانة في العمل ستنتهي إلى مقر الشرطة، وذلك يفسد اقتصادك. وأما الذي يتعاطى السرقة فإنه عندما يقبض عليه سيأخذون كل ما لديه من ماله ومن مال غيره، وسيبدأ الأمور صفرا. وأما المرأة أي الزنا فإن كل مال أخذت منه لتدفعه إلى امرأة بغية الزنا بها فإن الله سيذهب بركته مهما كثر. أيها المسلمون، علاوة على نصائح والد صديقي ننصح الإخوة الذين تركوا أهلهم من زوجة وأولاد ألا يطيلوا الغياب، وألا يحزنوا على ما ينفقون في سفرهم أو ما يفوتهم أثناء السفر. توسطوا في النفقات من غير إسراف ولا تقتير. جالسوا الصالحين الطيبين، فالذي يجالس الأشرار يكون دائما في المشكلة. كونوا محسنين جوادين، لأن الإحسان يرجع دائما. لا تنسوا، اجتهدوا في الدعاء وصلاة الليل وكثرة الإحسان والصدقة. لا تنسوا البلد الذي جئتم منه، وعلموا أولادكم أسماء بلادكم وقراكم وأسماء أقاربكم، فقد رأينا أناسا بعضهم كانوا أغنياء ولعبوا بالأموال وكانوا يظنون أنهم لن يرجعوا إلى أرض وطنهم، ولكن لما شاء الله أن يرجعوا رجعوا، ولكن رجعوا ولا أحد يعرفهم، أو رجع أولادهم وأحفادهم ولكن توقفوا في العاصمة لأنهم لا يعرفون قراهم ولا أسماء أقارب آبائهم. ومما ننصح به هو اقتراب الإخوة من جالياتهم مهما كان الأمر ومهما كان الاختلاف بينهم، فالاتحاد قوة والتفرق ضعف. وأنت الذي انفككت عن جاليتك ادعو الله ألا يصيبك مكروه، وإلا فلن يرجع أمرك إلا إلى الجالية، ولا أحد في مأمن من المرض والموت. اقتربوا كذلك من سفاراتكم أو قنصلياتكم وتقيدوا بها وقوموا بالإجراءات لتكونوا مسجلين ومعترفين لديها، فهي التي ستكون سندكم في أرض الغربة يوم تكونون في ورطة. وختاما، احترموا دائما الدولة التي استقبلتكم، احترموا البلد الذي على أرضها تجدون رزقكم وترسلون منه إلى أسركم، احترموا قوانينها وحاولوا الحصول على الأوراق الرسمية التي تمكنكم العيش بالسلام. ارجوا الخير لها ولوطنكم، لأنها كلما كانت في خير كنتم في خير. ولا تنسوا أنها قد تكون قبركم. ادعوا الله بدعاء نبي الله إبراهيم لأرض مكة التي هاجر إليها بزوجته وابنه، إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. Louange à Allah qui nous a soumis la terre et a dit: parcourez ces grandes étendues, mangez de ce qu'il vous fournit, vers lui est la résurrection. J'atteste et je témoigne qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est très certainement le serviteur d'Allah et son messager. Que les bénédictions d'Allah et son salut soient sur ce noble prophète, ce prophète généreux, ce messager d'Allah, le maître, notre grand soutien le jour de la résurrection. C'est lui-là même qui est doté d'un cœur miséricordieux. Qu'Allah fasse également la paix et la bénédiction sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Chers frères, chers sœurs en Allah et pour Allah,
quitter la terre natale, émigrer de ta terre natale, la terre qui t'a vu naître, la terre qui est comme une enveloppe pour tes souvenirs d'enfance et de ta jeunesse, quitter la terre de tes ancêtres, de tes pères, et émigrer vers une terre étrangère pour aller vivre avec un peuple étranger. Un peuple étranger dans la culture, dans la religion, dans la langue, sans tenir compte de la cause qui t'a fait quitter ta terre natale. Wallahi, c'est très douloureux. Lorsque l'homme quitte sa terre natale, c'est très douloureux. Toute sa vie, il va toujours vouloir retourner dans sa terre natale. Et personne d'autre ne peut comprendre cette douleur que celui-là même qui a vécu, qui a subi le châtiment de l'émigration, le châtiment de la solitude, le châtiment des difficultés, de la faim, de la soif, le châtiment du fait de dormir dans les rues et le mépris des gens. C'est celui-là seul qui peut comprendre. Mais malgré tout ça, à tout instant, chaque année, tu vois des groupes de gens qui se déplacent, qui quittent leur terre natale en masse, comme des oiseaux par volée. Ils vont chercher une occasion meilleure, une vie meilleure, ou bien pour aller même étudier. Ils quittent un village pour aller dans un autre, une ville pour une autre, un pays pour un autre, un continent pour un autre. Tout cela ne montre qu'une seule chose, que l'émigration, c'est une tradition, c'est un chemin des êtres humains depuis Allah les a créés. L'homme a toujours émigré. L'homme a toujours laissé sa terre natale. Regardons un peu notre père Adam et notre mère Hawa. Les deux ont émigré. Ils ont quitté le paradis pour venir sur la terre. Et sur cette terre-là même, ils n'ont fait que se déplacer, émigrer. Écoutons un peu ce que le prophète d'Allah, l'ami d'Allah, Ibrahim même a dit. Il dit, moi j'émigre vers mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Il a laissé la terre de ses ancêtres. Il a fui avec sa religion. Il allait à Cham. Ensuite, il allait en Égypte. Il allait à la Mecque. Ibrahim a émigré. Pour terminer, regardons notre bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé d'Allah, qui a quitté aussi la terre de la Mecque, la terre qu'il a vu naître. Une terre plus aimée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que toutes les terres. La terre même que Allah a qualifiée dans le Coran en disant: la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, c'est-à-dire la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. Mais malgré sa bénédiction, le prophète l'a laissé pour aller dans une autre terre. Il allait s'installer à Yasrib, qui est Médine. Et c'est à Médine même qu'il est décédé. Toi, mon frère, l'émigré. Toi, ma soeur, qui a émigré. L'émigration n'a pas commencé par toi et ne veut pas s'arrêter par toi. Donc, toutes les difficultés que tu subis maintenant, toutes les difficultés que tu es dedans, ça n'a pas commencé par toi. Les gens ont vécu avant toi. Et tout cela était déjà prévisible. Hein? Quand tu sors, tu t'attendais à tout ça. En tout cas, celui qui est sage et quitte sa terre natale, il va vers une autre terre qu'il ne connaît pas, il doit s'attendre à des difficultés. C'est pourquoi même on appelle l'émigration l'aventure. Parce que tu te jettes dans le vide. Tu te jettes dans la gueule du loup. Tu ne sais même pas ce qui va t'arriver. C'est ça qu'on appelle l'émigration. Donc, n'abandonne pas. Sois fort, sois patient. Tu dois mettre l'objectif qui t'a fait quitter ton pays là, c'est ce que tu dois mettre devant toi à chaque moment. Ça va au moins
diminuer les difficultés que tu subis. Et sache que le jour tu auras ce que tu veux, wallahi, tu vas oublier toutes les difficultés. L'homme est comme ça. Quand il a le bonheur, il oublie toutes les difficultés. Et sache que la difficulté, ce n'est pas seulement pour les émigrés. Ce n'est pas seulement pour les aventuriers. La nature de l'homme, l'homme est créé, il doit subir, il doit vivre dans la difficulté. Que tu sois chez toi ou non. Allah exactement lui-même dit dans le Coran, nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Tu es chez toi, dans ton village, il y aura des difficultés. Tu vas quitter ton village, tu vas aller dans un autre village ou bien un autre pays, il y aura toujours des difficultés. Il ne faut pas avoir peur des difficultés. C'est ça la nature humaine. Et regarde ce qu'un poète a dit, pour montrer que l'homme n'aura jamais ce qu'il veut sans la fatigue, sans faire des efforts. Il dit, l'homme n'aura jamais ce qu'il veut par l'espoir seulement. Je vais avoir temps, je vais avoir temps, et puis c'est fini. Tu t'assois. Non, non, non. Il faut faire des efforts. Il faut suivre des difficultés. Ce monde que nous vivons là, cette vie-là, on la tient par les difficultés, par la force. Il faut forcer pour avoir cette vie. Et un peuple n'a jamais eu des difficultés pour atteindre son but tant qu'ils ont l'audace d'avancer, tant qu'ils ont l'audace de chercher ce qu'ils veulent. Tout peuple qui avance, qui a l'audace, qui cherche, va avoir ce qu'il veut. Et voici l'imam Shafi'i, un savant musulman, le poète des juristes musulmans, le juriste des poètes, qui nous dit Ma fil maqami li dhi aqlin wa dhi adabi min rahatin fada'i al-awtana waqtaribi. Il n'y a pas de paix pour un homme doué d'intelligence et de bonne conduite chez lui. Il n'y a pas de paix pour lui chez lui tant qu'il ne quitte pas son pays. Alors quitte ton pays, va à l'aventure. Safir tajid iwadan amman tufariquhum wansab fa inna ladhid al-aishi fi nasabi. Voyage. Ceux que tu as laissés derrière toi, tes frères, tes soeurs, tes enfants, tes parents, dans l'émigration, dans la nature, tu auras des gens qui vont t'aimer comme eux. Ils ne seront pas pareils, ça c'est vrai. Cette femme qui t'a mise au monde là, elle est unique. C'est vrai. Mais tu auras une dame qui va t'aimer, qui aura pitié de toi aussi. C'est comme ça aussi les frères. Imam Shafi'i dit, fournis les efforts. Fatigue-toi. Car cette vie-là, on n'aura jamais les délices de cette vie tant qu'on ne se fatigue pas. Il va nous donner même un exemple. Il dit, moi, Shafi'i, je n'ai jamais vu une eau qui est arrêtée, qui est restée dans sa place et qui est propre. C'est l'eau qui coule là, qui est toujours propre. En parenthèse, l'imam Shafi'i ne veut pas dire que tout le monde sorte. Non. Mais c'est à toi de regarder ta situation. Si tu dois sortir, tu sors. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Fidèle serviteur d'Allah, wallahi, l'immigration, l'aventure est très difficile. Mais c'est celui-là qui sait faire les choses. Celui-là qui sait bien se conduire. C'est celui-là qui va au moins diminuer les difficultés de l'aventure. Et c'est pourquoi voici quelques conseils pour nous tous, pour qu'on puisse bien profiter de ces conseils, pour que l'aventure soit facile. Et ce que je vais commencer avec, c'est qu'un de mes amis m'a dit quelque chose. Il dit son père conseillait à ses enfants que lorsque vous allez partir à l'aventure,
vous allez émigrer, il y a des choses qu'il faut éviter. Évitez la bagarre, de faire des palabres. Toi, tu viens dans un autre pays, tu ne connais personne, ou bien tu connais quelques personnes, et c'est toi qui es toujours dans les bagarres. Tu fais toujours des palabres. Il faut éviter la bagarre. Le papa dit encore à ses enfants, évite les femmes, c'est-à-dire le vagabondage sexuel, la fornication, l'adultère. Toi, tu tires sur tout ce qui bouge. 3. Évitez, il dit à ses enfants, évitez l'escroquerie, tromper les gens dans votre travail. Évitez le mensonge. Évitez le vol. Car ce que vous voyez là, ça gaspille ton argent, ça gâte ton argent, tes économies. La bagarre, tu vas faire la bagarre, quand la police va venir, ils vont te prendre, ils vont aller. Le temps que tu vas passer déjà, non seulement tu gâtes ton statut judiciaire, ton casier judiciaire, et même c'est l'argent que tu vas laisser là-bas. Les femmes, tout argent, quelle que soit la somme, quelle que soit la grandeur de la somme, quand tu prends un peu dedans pour donner à une femme, pour faire de l'adultère ou bien la fornication, Allah détruit la bénédiction de cet argent. Même si c'est beaucoup. Ce que tu vas prendre pour donner, à cause de ça, Allah va détruire toute la bénédiction qui est dans cet argent. L'escroquerie, tu fais ton travail, tu n'es pas honnête. Forcé, tu vas finir au commissariat. Tu fais ton travail, tu n'es pas honnête, tu mens aux gens. Tu es en train de chasser même tes clients. Il faut être honnête. La cupidité, ça ne va rien te donner. Le vol, quand toi, ton travail, c'est de voler des gens, le jour on va te prendre, quand on va venir chez toi, l'argent qui est pour toi, l'argent même qui n'est pas pour toi, on va tout prendre parce que tu es un voleur. Donc le papa a dit à ses enfants d'éviter ces choses-là. Et ce que nous allons ajouter, c'est ce que le papa a dit à ses enfants. Ceux qui ont laissé leurs femmes, les enfants, les parents, ne les oubliez pas. Tu es sorti 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu as laissé ta femme, tes enfants. Wallah, tu es en train de gâter ta famille derrière toi. Fais tout pour retourner, pour aller les voir. L'argent que tu vas dépenser pour aller les voir, l'argent que tu vas perdre dans ton lieu de travail quand tu n'es pas là, à ton absence là, Wallah, Allah va te donner autre encore. Mais ce que tu vas faire pour aller rendre visite à ta famille et tes enfants là, c'est plus grand que l'argent que tu cherches. On cherche l'argent pour qui? Tout le monde veut être milliardaire. Mais est-ce que le milliardaire là, tu vas manger toi seul le jour de ta mort puis c'est fini? Non. À ceux que tu vas laisser là, mais pourquoi tu ne prends pas soin d'eux lorsque tu cherches aussi l'argent? L'argent que tu les envoies, ce n'est pas ça seulement. Te voir physiquement là aussi, ça compte. Et à l'aventure, faites les dépenses moins. Soyez dans le juste milieu dans les dépenses. On n'a pas dit d'être avare, on n'a pas aussi dit de gaspiller. Sois au milieu. Tu te plains que ça fait combien d'années tu es à l'aventure, tu ne gagnes pas l'argent. Mais toi-même, regarde la manière de consommer l'argent, la manière que tu vis. Est-ce que tu ne regardes pas par hasard ceux qui sont plus riches que toi pour vivre? Encore, un autre conseil, marchez avec des gens bien. Si toi tu marches avec des voleurs, tu marches avec des escrocs, même si toi tu n'es pas dedans, le jour on va les attraper, on va t'attraper aussi. Marche avec des gens bien, qui vont te donner des bons conseils, des gens que tu ne peux pas avoir problème avec eux. On ne va jamais venir les prendre qu'ils ont un problème. Marche avec ces gens-là. Soyez gentils. La gentillesse trouve toujours un moyen de te revenir. Soyez toujours gentils. Et faites beaucoup d'efforts dans la prière nocturne, dans les doigts. Toi, tu dors de 8h, 20h jusqu'à matin. Est-ce que toi, tu as un souci? Tu n'as pas de souci. Celui qui a un souci ne peut pas dormir la nuit 22h jusqu'à matin. Forcé, il va se lever à 2h, 3h pour prier, pour demander à Allah, parce qu'il a des soucis. Et encore, n'oubliez pas le pays dont vous avez quitté. N'oubliez pas jamais ce pays-là. Même si tu allais t'installer définitivement dans un autre pays, n'oublie jamais où tu as quitté.
Enseigne à tes enfants le nom de ton pays, le nom de ton village, le nom de tes proches. Si possible, fais tout pour que tes enfants parlent ta langue natale. Parce que nous avons vu des gens, à l'aventure, dans l'immigration, ils ont eu beaucoup d'argent. Ils ont joué avec l'argent. Ils pensaient qu'ils n'allaient plus retourner chez eux. Mais Allah a voulu qu'ils retournent. Lorsqu'ils sont retournés, personne ne les connaissait. Il y a des gens aussi, ils ne sont pas retournés, ils sont morts à l'aventure. Mais Allah a voulu que les enfants, les petits-enfants retournent chez eux. Les enfants sont restés seulement à la capitale. Ils ne connaissaient pas le village, ils ne connaissaient personne. Pour terminer, avant de terminer d'abord, rapprochez-vous de votre communauté. Tu es de telle communauté, vous venez de tel pays, il y a votre communauté, il y a votre association. Rapprochez-vous de votre communauté. Quel que soit le problème qui est entre vous, quelle que soit la discorde qui est entre vous, rapproche-toi toujours de ta communauté. Parce que dans la nature, prie Dieu, il ne faut pas le problème va t'avoir. Mais le jour que le problème va t'avoir, on va forcément retourner ton affaire dans la main de ta communauté. Nous tous là, personne n'est à l'abri des maladies, personne n'est à l'abri de la mort. Tu as délaissé ta communauté. Le jour où tu seras malade, tout le monde va te prendre pour aller te donner à ta communauté. Quand tu vas mourir, on va te prendre pour aller te donner à ta communauté. Vaut mieux être avec ta communauté, même s'il y a palabre entre vous, que de les laisser. Attachez-vous à vos ambassades, les consulats. Ayez des papiers qui vous font reconnaître dans votre ambassade. Tu es reconnu là-bas, tu es inscrit là-bas. Parce que quand tu as un problème dans un autre pays, là, c'est ton ambassade qui peut te soutenir. Maintenant, pour terminer, le pays même qui t'a accueilli, respecte ce pays. Respecte la terre sur laquelle tu gagnes de l'argent pour vivre, pour envoyer à ta famille. Fais tout pour avoir les papiers officiels. Il ne faut pas être clandestin. Parfois, nous, on pense qu'on est intelligent. L'argent de tel papier, c'est 5 000 francs. 5 000 francs, tu penses que c'est gaspillage. Mais à cause de ce papier, non seulement tu peux perdre des opportunités, tu peux perdre des travail, mais toi, tu vas toujours payer 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Les 1000 francs que tu vas payer beaucoup là, c'est plus que les 5 000. Espère le bien pour le pays dans lequel tu es dedans et pour ton pays natal. Parce que à chaque fois, le pays sera dans la prospérité, dans le bonheur. Toi aussi, tu seras dans le bonheur, dans la prospérité. N'oublie pas que tu vis sur une terre. C'est possible que ce soit ton cimetière. C'est là-bas qu'on va t'enterrer. Pourquoi tu ne peux pas espérer le bien, le bonheur, la paix pour ce pays? Fais toujours les doigts pour le pays dans lequel tu es installé, tu as immigré vers ce pays-là. Fais toujours des doigts pour ce pays. Comme Ibrahim alayhi salam même l'a fait. Ibrahim alayhi salam, il n'est pas de la Mecque. Son fils Ismaël n'est pas de la Mecque. Il a pris sa femme, son enfant Ismaël, il est allé les mettre à la Mecque. Mais regardez ce qu'Ibrahim a fait. Il a fait doigt pour la Mecque. Il dit Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarat. Allah fasse que ce pays soit un pays de paix. Nourris-les des fruits. C'est ce que nous tous on doit espérer pour le pays qui nous a accueillis. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous facilite la mise en pratique. Alhamdulillah, tando be Allah ye masami ye dukolo koro anwi. Katlanga faum mao, ay tama dukolo faum bela jani. Ka dumuni ke gabo ala ka gresgela. Nga ameu me abemina segi ala lima. Me shira ka foti yorate ma fo ala akile ne jonyo tala. Ka shira ka fam kuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jona ka kideni. Ala manne man kala ka baraka ke ni nabi man bay kan funi siri. Kiden ni e kondiriye. Mi e an tintin yoro bay alkiyama duskun tigi ni mehina abi makari ala man ne man kishikala asomo kana jenyon ani mo mo la batu fata salkiyama ala ka jong mu'minu ay sran ala nya ala sran jatila akana songa safio fo ya sura ayere ko ala ni balmaw chema ni musomaw ala yere koson ani ala kola ka ifaso bla ibangila dukolo minna dukolo minna ika demsenya anika funangeya ya kay
a souvenir be jigi kono ka ifa i mama cɛw i bɛmaw k'o ka dugukolo to yen ka taa dugukolo wɛrɛ la i tɛ min yɛrɛ lɔn i ni mɔgɔ min yɛrɛ kɛcogo yɛrɛ tɛ kelen a ka diina tɛ kelen a ka tabiya tɛ kelen a ka kan yɛrɛ tɛ kelen a kɛra sababu kosɔn wallahi a bɛ digi mɔgɔ la a ma nɔgɔ mɔgɔ si de ma k'i faso bila ka taa mɔgɔ wɛrɛ ka faso la a ma nɔgɔ mɔgɔ si ma a ka gɛlɛ le mɔgɔ si tɛ se ka nin gɛlɛya lɔn fo ni mɔgɔ min y'a ɲɔgɔnna kɛ mɔgɔ min bɔla i faso la ka taga jamana wɛrɛ ka o tɔɔrɔ muɲu a kelenya a ɲɛnafin a degun a kɔngɔ a minɔgɔ ka si siradaw la ani mɔgɔ yɛrɛ k'i dɔgɔya i nana an ka jamana la wallahi o ma nɔgɔ nka o n'a ta bɛɛ gɛlɛya min bɛɛ b'a la dɛ fo dɔw yɛrɛ bɛ sa la o n'a ta bɛɛ tuma bɛɛ san bɛɛ jamakulu de b'o sigiyɔrɔ bila ka taga yɔrɔ wɛrɛ ka kɛ i n'a fɔ kɔnɔ jamakulu dɔw bɛ taga baara yɛrɛ ɲini yɔrɔ dɔw bɛ taa gɛrɛsɛgɛ ɲini yɔrɔ dɔw bɛ taa balo ɲuman ɲini yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ taa kalan kɛ o b'u ka dugu bila ka taa dugu wɛrɛ ka ko jamana bila ka taa jamana wɛrɛ ka continent yɛrɛ bila ka taa continent wɛrɛ nin bɛ fɛn min yira anw na k'a fɔ sigiyɔrɔ ka bilali ka taa yɔrɔ wɛrɛ adamadenw yɛrɛ kɛcogo de bɛ ten depuis lon min ala ka adamaden dan ten a bɛ yen an fa adama filɛ kɛ ani an ba wa o ka alijina bila ka jigin dugukolo kan kan dugukolo yɛrɛ kan fana o ma sigiyɔrɔ kelen o yala yala la Ibrahima ka kumakan lamɛn ala tericɛ Ibrahima ko di inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim ne bɛ n sigiyɔrɔ bilala ka taga n tigi ala le fɛ a tɛ taga ala fɛ yɔrɔ wɛrɛ dɛ a bɛ taga dugukolo wɛrɛ de sabu ala ye masa ye min ka gili masa min ye kolɔn masa ye a ye a faw ka dugukolo to yen ka boli n'a ka diinɛ ye ka taga Sami jamana na o kɔfɛ a taara Misira min ye Egypte ye o kɔfɛ a taara Maka o yɛrɛ bɛɛ kɔfɛ an ka nabiɲumanba ni an ko ti Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam a bangela yɔrɔ min a y'o yɔrɔ to yen dugukolo min ka d'a ye ka tɛmɛ dugukolo bɛɛ kan k'o yɔrɔ to yen dugukolo min ala yɛrɛ ko so fɔlɔ min bilala dugukolo kɔ kan ka di adamadenw ma o ye so min bɛ Maka min ye alikaba ye ala ka so in baraka ka kɛ kanda ye adamadenw bɛɛ lajɛlen ma mais ala kɛra k'o dugukolo in da ka taga dugukolo wɛrɛ ka taga Madina a yɛrɛ fatula yen nin o kosɔn n balimacɛ n balimamuso e de min k'i sigiyɔrɔ bila k'i fa jamana bila ka taga wali jamana la a lɔn o ko a ma daminɛ ile la wa a yɛrɛ tɛna laban i yɛrɛ fana la i bɛ tɔɔrɔ tɔɔrɔ kɔnɔ i bɛ degun kɔnɔ mɔgɔ min kɔnɔ ɲɛ o fana k'o degun nemunu o fana k'o tɔɔrɔ nemunu i yɛrɛ fana kan ka lɔn tɔɔrɔ min bɛ tunga la dɛ i kan ka sigi n'a ye parce que n'i bɛ taa tunga la i b'i yɛrɛ filila fuɲɛ de fɛ i taara bin yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ kɛ o de o kosɔn o bɛ tunga wele ko aventure c'est-à-dire ko gɛlɛn muɲu o la kana sigi kɔ kana décourager sabari muɲu lon min i bɛ n'i ka laɲini sɔrɔ i bɛ ɲina degun bɛɛ kɔ adamaden bɛ ten de n'a ka hɛrɛ sɔrɔ a bɛ ɲina sɛgɛ kɔ a lɔn ka fɔ fana o ɲɛnama min filɛ ten an bɛ dugukolo min kɔ kan ten a foyi yɛrɛ tɛ sɔrɔ hɛrɛ la a foyi tɛ sɔrɔ ɲasuma la hali n'i sigi n'i faso la i ka jamana i faso foyi yɛrɛ tɛ sɔrɔ hali o yɔrɔ la ɲasuma la a bɛɛ bɛ sɔrɔ sɛgɛli la sabu ala yɛrɛ ko a ma kuranɛ kɔnɔ laqad khalaqnal insana fi kabad can yɛrɛ la ni ala ye adamaden dan degun de kɔnɔ i kan ka degun mun ɲɛnama in kɔnɔ o la adamaden tɛ se ka laɲini sɔrɔ fiyewu n'a ma sɛgɛn adamaden tɛ se ka laɲini sɔrɔ fiyewu n'a ma jija o kosɔn kumalɔnna dɔ ko adamaden tɛ se ka fɛtaw sɔrɔ ni nata dama ye n bɛ nin fɛ a banna duniya filɛ ten a bɛ sɔrɔ ni gɛlɛya le ye a bɛ sɔrɔ ni karaba le ye i bɛ duniya karaba ka minɛn le jamakulu o jamakulu mɔgɔ o mɔgɔ n'olu ka jija sɛbɛbɔ bila u ka ko ɲɛfɛ o b'u ka laɲini sɔrɔ Imam Shafi'i ko min ye lɔnnikɛbagaba ye an ka diinɛ lɔnnikɛbagaba dɔ ye a ko lafiya hɛrɛ hakilisigi yɛrɛ tɛ sɔrɔ hakilima si ye ladabutigi si ye a sigiyɔrɔ la i ka jamana bila ka taga yɔrɔ wɛrɛ tagama voyager i bɛna taa mɔgɔw sɔrɔ yen o bɛna bila nɔ la i ka mɔgɔ minnu to yen o bɛ bila olu nɔ la i fa ni ba i bɛna taa mɔgɔ dɔ sɔrɔ min bɛ i kɛ o denw ye
i koroni do ina ta mogodo so mi ike balmo yi o kon tisa kenye sa parce que muso min ki bange a kelen dron nga muso do bina taga hina ilaka ina fo ali fana bina hina ila nyam Imam Shafi ko sege degu munu ni nyama en kono sabu ala ka nyama en yere kete atisa soro ni segete Imam Shafi ka talen kelen go sanyene aka chame amana kelen dron peleta ako jifle jimin lonni abe no mais jimin be boli ale be sanya ni ko le ka dukolo ka ta dukolo wala aka chala ala bi son balma slamo tunga ma no de aka gbele ka ta wal jamana na aka gbele nga mo mi bi yere lon mo mi se ka ko keto ala ibe dobo tunga deguna segela o ko so amna la dikan dama wandi ambal mawma ka janye refma ka ambele na fabola nga madam na nimi ye nteje dobe ako afa ko adencha uma ka adencha belaski ko mina la dikan do jamana tra tunga la ayake fengo be ayro ma jenka boma a fen folo folo ayro ma jenka bo kelema ayro ma jenka bo musoma jenea ayro ma jenka bo janfama baradala ayro ma jenka bo galuma ayro ma jenka bo shonima kele fletin tuma ile be kele yoro la ibe laba kuma be commissariat ibe laba police la ikan yoro ma jen kele yere makanga jayere otuma yi bola mi la ni lo tam bi bolo fuka kele ke muso ni jenay wallahi wari ha ka cha chugo ni ka doro me min bola ka do muso kodola jenay asraka ala ba baraka be bola wari ka cha chugo ati nafa janfan ika baradala ile be barami ke be janfan ke ile be na chipolisola ibe chipma be chipolisola ebe janfan ke ka baradala ibe ka client yere fana be ni be ka lon ko karsa ta ka kuma respecter karsa abe janfan ke mo be ta kitoy choueni tuma ni manana obe ta ka show itawa walitawa wa beliche ebe sigi tuma be zero chorba kan yire fa do nyina amit la min la kan ka fambal maslamo nyina minu tala ko muso toy ko de on toy so akana to wati jambe do nyon chede ele be tra san loro santan loro muso ni de on bi ko fe o te fe nyoma ebe wari nyina olule ko so parce que kelen tisa wari bedo mo ile rebe wari min fe cho ibe milliard min fe cho ikelen tisa bedo iba nyina ile ni muso ni de on le mais mo ne be ta ko lu fa toy chele min bedo na ko fe ka lonwa ni ka wati nke tabola ebe wari min dépasser la ka ta ole 10 bila ole monnaie bila ni ta la fa ka bala dala ina wari min perdu ole monnaie bila mais kana o flé ala bina ko fali hela ka dima o ko fe bal maslamaw ibe tuma la dépenser brebe ele be keme fla soro ebe o keme fla bedo ou bien ele be keme fla soro mais mo be wa fla soro ebe fika ika nyama ke na fo luta o man o kɔfɛ tagamaɲɔgɔn choisi tagamani mɔɲumanw ye ni ne bɛ tagamani escroc ye nkalontigɛlaw ye mɔgɔ min problème bolo o la tuma bɛɛ polisiso la i fana bɛ na si ye i jija i kɛ ɲumankɛla ye ɲumanya kɛ a bɛ segin ma tuma bɛɛ i jija duwawu ma ka duwawu caya ka nagafilaw saya hami b'i la i bɛ sunɔgɔ su fɛ fo sɔgɔma se ka hami foyi t'i la hami bɛ mɔgɔ la a tigi tɛ se ka sunɔgɔ su fɛ fo sɔgɔma o kɔfɛ an bɔra jamana min na a kana ɲina jamana kɔ dɛ hali n'i tagara sigi jamana wɛrɛ i k'u tɛ segin tuguni kana ɲina i ka jamana kɔ i denw kalan i ka jamana tɔgɔ la i ka dugu tɔgɔ la i lamɔgɔ suguw tɔgɔ la wallahi anw ka mɔgɔ dɔw ye o ka nafolo sɔrɔ tunga la o ɲinana o bɔyɔrɔ kɔ olu tun fɛ tun na segin tuguni mais wallahi ala ka laɲini ko bɛ segin o segila o tagala se so mɔgɔ si t'o lɔn dɔw ma segin o denw le segila o mamadenw segila o dana capital la o to ka dugu yɛrɛ tɔgɔ lɔ o to ka la mɔgɔ si tɔgɔ lɔ a kana ɲinɛ an bɔyɔrɔ kɔ an bɛ min fara kan balimaw an ye muɲu dɔɔni an ye sabari dɔɔni an bɛ min fara kan an ka communautéw i bɛ bɔ jamana min na a ka communauté bɛ yen a kana yɔrɔ majɛ ka bɔ a ka communauté la a ye fara communauté kan tuma bɛɛ hali ni kɛlɛ b'a ni ɲɔgɔn cɛ o n'a ta bɛɛ fara i ka communauté kan tuma bɛɛ parce que i bɛ tunga la bana bɛ se ka na saya bɛ na problème nana i bɛna laban olu de bolo i b'o la min ɲɛcɔ dɛ i bɛ laban olu de bolo an kana bɔ an ka communauté bolo an ka ambassadiw an ka consulaw an y'an jija an y'an tɔgɔ sɛbɛn papier min kan ka ta an ma ta
parce que ni ka problème sɔrɔ olu de bɛ se k'i dɛmɛ. O kɔfɛ an bɛ kuma laban ni min ye, i bɛ jamana min kɔnɔ wali jamana min kɔnɔ jamana in bonya, i bɛ i ka nafolo i dayirimɛ sɔrɔ a dugukolo in de kan ka tila ka dɔ bila ka taa di i ka somɔgɔw ma, a bonya, o ka luwaw bonya, papiye min kan ka taa ta tuma dɔ la an fɛ an ka Cegu an tɛ papiye ta, papiye in kan ka kɛ 1000 non 1000 bɛna a cɛnni, i bɛ tila ka 200 sara 200 sara 200 sara a bɛ tila ka tɛmɛ 1000 kan, walama marché ba dɔ kan ka d'i ma mais papiye t'i bolo i bɛ obligé ka traiter ni mɔgɔ wɛrɛ ye. An ye hɛrɛ laɲini ni wali jamana, i bɛ jamana min kɔnɔ, ni jamana bɛ hɛrɛ la i fana bɛ hɛrɛ la, et puis kana ɲina i bɛ jamana na i bɛ se ka sa i bɛ na sutura ye, i kaburu bɛ kɛ yen, n'i ma hɛrɛ laɲini i de bɛna kɛ tɔɔrɔ la. An ye dugawu kɛ jamana ye, an bɛ hɛrɛsɛgɛ ɲini na, an bɛ balo ɲini jamana min na, i n'a fɔ Ibrahima y'a kɛ Maka ye, Ibrahima tɛ Makaka ye, a muso tɛ Makaka ye, a den tɛ Makaka ye, a taara muso n'a den bila ka dugawu kɛ ko Ala ni jamana in kɛ hakilisigi jamana ye k'o gɛrɛsɛgɛ, Ala ka faamuya d'an ma, Ala ka baara nɔgɔya ye. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله إلى الصلاة أبواب الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا تراصوا سوف نعيب المناجش استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Nous avons une sœur convertie de nationalité congolaise qui demande le droit aux fidèles musulmans pour qu'Allah lui donne un bon mari. Elle veut le mariage, elle veut le sérieux. Donc on fait le droit pour elle pour qu'Allah lui donne un bon mari, Inch'Allah. Deuxièmement, nous avons un frère qui demande le droit, il est malade, il demande le droit pour qu'Allah lui donne la santé. Et pour finir, toujours notre mosquée, nous sommes toujours en chantier, nous avons toujours besoin d'aide, nous demandons toujours de l'aide et précisément, nous avons besoin des ciments et nous avons besoin même des moyens financiers. Donc, fils Abilida. Alhamdulillah, en balma muso dobe aduna silamaya ko ka duwawu k'a ye ala ye cɛɲuman di a ma o furu le kɔ a bɛ sɛbɛn de la o tɛmɛnen kɔfɛ an balimacɛ dɔ bɛ yen ko ka duwawu k'a ye kɛnɛya ko la ka fari man di a la kɔfɛ an ka misiri baara an bɛ dɛmɛ ɲini hali bi silamɛw fɛ fisabilila hali bi baara ma ban an mako bɛ simaw la kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma an mako bɛ dɛmɛ o la fana sɔlɔla rasul